یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی کیلنڈر کا، یہ رجب کا مہینہ ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ حرمت کا مطلب یعنی ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا، قتل، خون خرابہ اور زیادہ حرام ہے۔ حرام تو سال بھر ہے، مگر ان 4 مہینوں میں اور زیادہ تاکید ہے کہ گناہ سے بچو۔ عرب کے اندر بڑے جھگڑالو اور بڑے لڑاکو قسم کے لوگ تھے۔ اسلام کے آنے کے پہلے ذرا ذرا سی باتوں پر جنگ کرتے تھے، مگر حرمت والے 4 مہینوں کا وہ لوگ بھی لحاظ رکھتے تھے۔ ان کو بھی احساس تھا کہ ان 4 مہینوں میں ہمیں جنگ نہیں کرنا ہے۔ جس طریقے سے وہ حرم کا بہت لحاظ رکھتے تھے، اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ کر کے حرم میں کچھ نہیں کرتے کہ حدود حرم کے اندر ہم اس کا لحاظ رکھیں گے، اس کا خیال رکھیں گے۔ تو رجب کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، یعنی اس کے اندر غلط کام کرنا، گناہ کا کام کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا اور زیادہ برا ہے۔ اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور زیادہ بچنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رجب کے اس مہینے میں بہت ساری بدعات اور دین کے نام پر بہت سارے ایسے کام جن کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ مثال کے طور پر رجب کے پہلے جمعہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت ایک نماز پڑھی جاتی جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے، اور اس کی بڑی لمبی چوڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، جبکہ وہ بالکل موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، اور امت کا ایک بڑا طبقہ اس نماز کو پڑھ رہا ہے۔ رجب کی 27 تاریخ کو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ شب معراج ہے۔ اس رات اللہ کے پیارے نبی کو معراج کا سفر کرایا گیا، جبکہ سیرت کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں، تمام علماء سیرت لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی معراج کی تاریخ تو بہت دور کی بات ہے، مہینے پر بھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، کس مہینے میں ہوئی، کس سن میں ہوئی، اس کا کوئی اوتھینٹک پروف نہیں ہے، کوئی مستند ثبوت نہیں ہے۔ 27 رجب کو شب معراج مانی جاتی ہے، بڑی عبادت ہوتی ہے، بڑے جلسے ہوتے ہیں، اور تو اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو ایک رسم نبھائی جاتی ہے، رجب کے کنڈے کی رسم۔ مٹھائی کی پوریاں بنائی جاتی ہیں بند کمرے میں، اندھیرے میں، اور اندھیرے میں ہی اس کو کھایا جاتا ہے۔ پوچھو بھائی یہ کیا ہے؟ تو منانے والے کہتے ہیں کہ صاحب یہ حضرت امام جعفر صادق کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ امام جعفر صادق کون تھے؟ یہ حضرت حسین کے پوتے کے بیٹے تھے۔ حضرت حسین کے بیٹے تھے علی ابن حسین زین العابدین، ان کے بیٹے تھے محمد الباقر، اور ان کے بیٹے تھے جعفر الصادق۔ یہ حضرت حسین کے پوتے کے بیٹے تھے، پر پوتے کہہ سکتے ہیں ہم، پر پوتے تھے۔ تو ان کو جو ہے ان کی پیدائش کا دن مانا جاتا ہے، جبکہ 22 رجب کی تاریخ میں حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کا دن نہیں ہے۔ یہ دن تو در حقیقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، اور امت کے اندر جو ایک طبقہ پیدا ہوا شیعہ کے نام سے، خوارج کے مقابلے میں روافض جو پیدا ہوئے، تو ان لوگوں نے حضرت معاویہ کی دشمنی میں ان کی وفات کے دن خوشی منانا شروع کیا، اور جس دور میں یہ خوشی منانا شروع کیا، چونکہ اہل سنت کی تعداد زیادہ تھی اور یہ کھل کر کے صحابہ کی دشمنی نہیں ظاہر کر سکتے تھے، شو کر سکتے تھے، تو انہوں نے اس کو نام دیا امام جعفر صادق کی پیدائش کا، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ حضرت معاویہ کی وفات کی تاریخ۔ تو میرے بھائی یہ جو بدعات ہوتی ہیں یہ تو اپنے آپ میں خود بہت غلط ہوتی ہیں، اور پھر اس مہینے میں جو حرمت والا مہینہ ہے، جو ان 4 مہینوں میں سے جن مہینوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔
रजब के महीने में बिदात हो रही। तो आज की तकरीर में हम ये देखेंगे कि बिदात की इस्लाम में क्या हैसियत है, बिदात करने वाला क्या सवाब पाएगा या अजाब पाएगा, और फिर बिदात के मामले में अल्लाह के रसूल का कौल क्या है, सहाबा का मौकिफ क्या है, सहाबा के बाद जो ताबईन थे उनका मौकिफ क्या है। हम इंशाअल्लाह इन तमाम बातों पर रोशनी डालेंगे। बिदात कहते किसको हैं? बिदात कहते हैं हर उस काम को जिसे सवाब समझ करके, दीन समझ करके किया जाए और उसकी असल, उसकी बुनियाद कुरान और हदीस में ना हो, उसको कहते हैं बिदात। अब बहुत सारे लोग धोखा देने के लिए क्या कहते हैं, साहब ये पंखा भी तो बिदात है, नबी के दौर में नहीं था। ये कारपेट भी बिदात है, ये नबी के दौर में नहीं था। ये पक्की मस्जिदें आप बना रहे हैं, मीनार बना रहे हैं, ये तो नबी के दौर में नहीं था। तो साहब हम ये पंखा सवाब हासिल करने के लिए थोड़ी लगाए हुए, ऐसा थोड़ी है कि पंखा है तो सवाब ज्यादा है और पंखा नहीं तो सवाब कम है, ऐसा थोड़ी है। कारपेट पे नमाज पढ़ेंगे तो सवाब ज्यादा मिलेगा और खाली जमीन पे पढ़ेंगे तो कम मिलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। या मस्जिद में मीनार हमने लगाया तो सवाब के लिए लगा, ठीक है, एक पहचान है, एक मस्जिद की अलामत है, एक मस्जिद के डेकोरेशन का किस्सा है, नहीं भी होगा तो भी चलेगा। बिदात उस अमल को कहते हैं जिसे सवाब और दीन समझ के किया जाए और उसकी कोई बुनियाद ना हो कि कुरान और हदीस में। अब यहां पे एक नुक्ता और याद रखिए, बिदात का जो सबसे बड़ा खतरा है वो क्या है? बिदाती जो होता है वो ये समझ रहा है कि साहब मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, रबीउल अव्वल का महीना आया, बड़े जोश और खरोश के साथ नए कपड़े पहन के, इत्र लगा करके वो जुलूस में जा रहा है। वो कोई गुनाह का काम समझ के जा रहा है, वो तो सवाब समझ के जा रहा है, वो तो मोहब्बत रसूल का तकाजा समझ के जा रहा है। मुहर्रम का महीना आया, 10 मुहर्रम को ताजिया निकल रहा है, हजरत हुसैन नवासे रसूल की शहादत का गम जाहिर करने के लिए निकल रहा है। भाई इंटेंशन अच्छा है, नीयत अच्छी है, लेकिन ये जो अमल है ये अमल कुरान और हदीस से साबित नहीं है। तो नीयत का अच्छा होना काफी नहीं है, आपके अमल का सही होना भी जरूरी है। अल्लाह ताला के कौन सा अमल कबूल होगा? कुरान का 29वां पारा उठाइए, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बड़ी बरकत वाली है वो जात जिसके हाथ में सारी कायनात की बादशाहत है, जो हर चीज पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत को पैदा किया और जिंदगी को पैदा किया, लियब्लुवकुम, ताकि वो तुम्हें आजमाए, तुम्हारा इम्तिहान ले, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में कौन अच्छा अमल करता है, कौन बेहतर अमल करता है। क्या प्यारी बात कही किसी मुफस्सिर ने इस आयत की तफसीर का। देखो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ज्यादा अमल करो, अल्लाह ने कहा हम तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए हमने तुमको पैदा किया ताकि हम ये देखें कि कौन अच्छा अमल कर रहा है, कौन ज्यादा कर रहा है। अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह क्या क्वांटिटी नहीं, अल्लाह क्या क्वालिटी चाहिए। बहुत ज्यादा अमल है लेकिन क्वालिटी नहीं है, अल्लाह क्या क्वालिटी चाहिए। अब क्वालिटी क्या है? इमाम फुज़ैल इब्न अयाज इस आयत की तफसीर में कहते हैं अल्लाह ने कहा कि अल्लाह को अच्छा अमल चाहिए। अच्छा अमल कौन सा अमल? फरमाया अखलसुहु व अस्वबुहु। अच्छा अमल वो है जो खालिस हो और सही हो। खालिस का मतलब प्योर हो, शुद्ध हो, उसमें मिलावट ना हो, वो खालिस अल्लाह के लिए किया गया हो, उसमें रिया ना हो, उसमें दिखावा ना हो, अल्लाह के अलावा किसी और को राजी करने की नीयत ना हो, और वो अमल अस्वब हो, सही हो, दुरुस्त हो, यानी सुन्नत के मुताबिक हो। तो इसको आज आप नोट कर लीजिए, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अल्लाह ताला के अमल के कबूल होने की 2 कंडीशन है। एक तो अमल खालिस हो, उसमें रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए किया गया हो, और दूसरी चीज क्या है? वो अमल दुरुस्त हो, सही हो, सुन्नत के मुताबिक हो। अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई एक शर्त भी नहीं पाई गई तो अमल तो है मगर अमल सालेह नहीं है, अच्छा अमल नहीं है, अल्लाह क्या कबूल नहीं होगा।